Good afternoon, everybody. Andarki namaskaram, a very warm welcome. I would like to take this opportunity to welcome our visionary leader, Honorable Chief Minister Shri Revanth Reddy Garu, onto the dais. Along with him, Honorable MP Nalgonda Shri Raghuveer Reddy Garu, Honorable MLA Parkal Shri Revur Prakash Reddy Garu, Special Chief Secretary ITNC Government of Telangana, SERP CEO Divya Garu, Director of Industries Dr. G. Malsoor Garu. Please come on to the dais, sir. Divya ma'am. Divya ma'am. Again, a very, very warm welcome. Thank you, Honorable CM Sir, for gracing this occasion, for very kindly accepting as soon as we said it's benefiting women. There were no questions asked as to how big the crowd is or how small it is or whatever. As long as we said through a state government-led organization, we are helping women, Sir said, okay. So just to reiterate, everybody on stage, our chief guest for today, Honorable Chief Minister Shri Revanth Reddy Garu, our Minister for IT, D. Sridhar Babu Garu is on the way. Honorable MP Nalgonda Shri Raghuveer Reddy Garu, Honorable MLA Parkal Shri Revur Prakash Reddy Garu, Special Chief Secretary ITNC Department Sanjay Kumar Garu, SERP CEO Divya Garu, and Director of Industries Dr. G. Malsoor Garu. Dignitaries seated in the audience, Gareth Wynne Owen, British Deputy High Commissioner, Ms. Laurel Brunts, Acting Chief of Political and Economic Section, US Consulate, Professor A. Govardhan Garu, Vice Chancellor, RGU KT Basar, Professor E. Murli Darshan Garu, OSD RGU KT Basar, our fellow partners from Telangana ecosystem, our fellow RAMP implementation agencies, and Ee-Roju Mana Stars, Mana Mahilalu, Mana SHG Mahilalu, our resilient women entrepreneurs, and our young change makers, our students. Namaskaram and good morning to all of you. Today is not just a celebration. It is a declaration that women's entrepreneurship is not peripheral. It is central to Telangana's growth story. అంటే మన తెలంగాణ గ్రోత్ స్టోరీలో మహిళల అభివృద్ధి ఒక చిన్న భాగం కాదు, అదే ముఖ్యమైన భాగం. దీనికి దృఢ సంకల్పంతో పనిచేయాలని ఎప్పుడూ మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన మహిళల కోసం చేపట్టిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మహిళలను ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ వైపు నడిపిస్తాయి. This is the vision we follow at VHub, where economic enablement and entrepreneurial success of women becomes the heart of all our programs in both rural and metropolitan areas. Dear esteemed guests, what you are witnessing today is one half of VHub's work. The social impact and entrepreneurship department works with rural communities, while the urban department works with metropolitan areas, runs high growth student and founder programs for women who are technologists, doctors, D2C founders, etc., solving a lot of big social challenges while building successful businesses and creating wealth and employment. I'm also happy to report that VHub will soon have an international presence. What started with VHub just as an incubator for women entrepreneurs over the last 1 year has evolved into a government-led think tank, an accelerator, and a game-changing growth engine for women that is being looked up to by the rest of the country. We were mentioned in the Economic Survey 24-25 as a shining example of what state government should be doing for their women entrepreneurs. Thank you, Honorable CM Sir, for being a leader who believes in power of change through women. ఈ రోజు 3 ముఖ్యమైన ప్రోగ్రామ్ లాంచెస్ ఉన్నాయి, చేయబోతున్నాము. వాటి వివరాలు ముందు మాట్లాడే పెద్దలు మీకు చెప్తారు. One important thing I want to mention before I conclude is how we are turning districts into new capitals of innovation. ఇన్నోవేషన్ ఈకోసిస్టమ్ అనేది మీ దగ్గరికి VHub సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ రూపంలో వస్తుంది. With due credit to our Honorable IT Minister Garu, who constantly encourages us to move from boardrooms to grassroots. Because when a woman in Mantini turns her kitchen into an enterprise, a farmer's daughter from Mulugu rebrands her village craft, a young girl in Basar dares to code beyond her syllabus, these women become the real architects of transformation. ఇవన్నీ చేద్దాం అనుకున్నా
రైట్ పార్ట్నర్స్ అండ్ రైట్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ వీహబ్కి కూడా చాలా అవసరం. ఇది వీహబ్ ప్రయాణం మాత్రమే కాదు, ఈ జర్నీ మన పార్ట్నర్స్తో కలిసి నడిచేది. దిస్ జర్నీ వుడ్ బి ఇన్కంప్లీట్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ our partners. Ecosystem leaders like HP, HCL, IIM Kolkata, National Stock Exchange, HYSIA, NIFT, Ag Hub, Government Degree Colleges, Iconia, RGU KT Basra, Geetham University, Mother Teresa Engineering College are partners to partner with minority communities, SAFA, HAS, CSR champions like Re-Sustainability, Ramki Foundation, Microsafe Consulting, Shwasa of Nirman Foundation, and most importantly, our district administrations. All of you who are here, we acknowledge your presence. Thank you for traveling from so far and wide to be a part of this program. And last but not the least, our steadfast government champions sitting on the dais today. Thank you. Each one of you is not just a partner on paper, you're a co-creator of this change. Thank you. Jai Telangana, Jai Hind. థ్యాంక్ యూ సీత గారు. కార్యక్రమం మొదలుపెట్టే ముందుగా మన వీహబ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అలాగే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మెంబర్స్ వేదిక మీద ఉన్న అతిథులకి చిన్న బహుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సార్, ఇందులో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ మన మహిళలు, మన ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ చేసిన ప్రోడక్ట్సే. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు ఊహ. ముందుగా పర్కాల శాసనసభ్యులు శ్రీ రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి గారిని వేదికపై ఆహ్వానించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాము. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా వేదికపై ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, నాకున్న సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ తోటి ఉన్న అనుబంధం కానీ, ఇన్ని సంవత్సరాలుగా వాళ్ళను క్లోజ్గా ఫాలోఅప్ చేసిన వ్యక్తిగా, ఉత్పత్తి అనేది ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా గుర్తింపు పొందే స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేయడానికి శక్తి ఉంది, ఆలోచన ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. దానికి కావాల్సింది ఒకటే మార్కెటింగ్ అనేది. అది ఈవెన్ ఇప్పుడే చూసాం మనం, చాలా మన మహిళా శక్తి ఏదైతే చాలా రకాలుగా ప్రోడక్ట్స్ చేయడం జరిగిందో, అది ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ కావచ్చు, ఇంటీరియర్ డెకరేటివ్స్ కావచ్చు, లేదా ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగించేటివి కూడా ప్రపంచ స్థాయిలో, దేశ స్థాయిలో కూడా మార్కెట్ నెట్వర్క్ డెవలప్ కావడానికి ఈ వేదిక ద్వారా ఒకటే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎంటర్ప్రైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ఈ మహిళా శక్తిని ప్రోత్సహించడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నిర్వాహకులకు కృతజ్ఞతలు చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Thank you, sir. May I now invite Sanjay Kumar, sir, Principal Chief Secretary for IT&C Department, to set the stage for the context. మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఎంపీ నల్గొండ ప్రకాష్ రెడ్డి గారు,
ఎంపీ నల్గొండ రఘువీర్ కొందరు గారు, ఎమ్మెల్యే పర్కల్ ప్రకాష్ రెడ్డి గారు, కలీగ్స్ దివ్య అండ్ మల్సూర్, ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి మహిళలు, డిగ్నిటరీస్, స్టూడెంట్స్ అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వి హబ్ ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇన్నోవేషన్కి కట్టుబడి ఉందని మన అందరికీ తెలుసు. వి హబ్ దేశంలో తొలి రాష్ట్ర ఆధారిత ఇన్క్యుబేటర్గా మహిళా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్‌కి అభివృద్ధి గురించి మరియు స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి పనిచేస్తుంది. మనం ఈరోజు ర్యాంప్ పథకంలో విమెన్ యాక్సిలరేషన్ ప్రోగ్రామ్ను అధికారికంగా ప్రారంభిస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమంలో 140 ఎంఎస్ఎంఈలకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది కేవలం వ్యాపార సహాయం మాత్రమే కాదు, ఇది దృఢమైన మహిళా నాయకులను తయారు చేస్తుంది. దీంతో సహా ఈరోజు వికారాబాద్, వరంగల్, హనంకొండ మరియు నల్గొండ జిల్లాల్లో డిస్ట్రిక్ట్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ స్థాపిస్తున్నాము. ఈ సెంటర్స్ మినీ వి హబ్స్ లాగా గ్రామీణ మహిళా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్కి ఇన్నోవేషన్, ఇన్క్యుబేషన్ మరియు శిక్షణకు పనికి వస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ దిస్, తెలంగాణ రాష్ట్రం మహిళా ఎంఎస్సీలకు మేలు గురించి ఎన్నో స్టెప్స్ తీసుకునింది. ద ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ ఓఆర్ఆర్ అండ్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ మధ్యలో 5 MSME parks we have dedicated for MSMEs. అందులో 10% ప్లాట్స్ మహిళా ఉద్యములకు, మహిళా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్కి రిజర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. Plus 1 MSME park will be dedicated only for women MSMEs. Plus, and all 119 constituencies లో FFC, వన్ ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అందులో ఎక్కడైనా మహిళా ఎస్హెచ్జీస్ కన్సంట్రేషన్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళని అక్కడికి వచ్చి అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము. అందులో ఈ సంవత్సరం 25 దిస్ ఎఫ్ఎఫ్సిస్ కంప్లీట్ చేయాలని ఉద్దేశంతో ముందుకు పోతున్నాము. అంతేకాకుండా ఈరోజు మహిళా విద్యార్థుల గురించి 2 ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ఐ లీప్ అండ్ క్యాంపస్ ప్రెన్యూర్స్ని కూడా ప్రారంభిస్తున్నాము. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మహిళా విద్యార్థులని ఉద్యోగ సృష్టికర్తలుగా తయారు చేస్తుంది. ఈ కార్యక్రమాలతో సహా ఈరోజు 17 MOUs మీద సంతకాలు కూడా పెట్టడం జరుగుతాయి. వీటిలో విద్యా సంస్థలు, ఆర్థిక మరియు ఆర్థికేతర భాగస్వామ్యాలు, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం, ఆర్జీకేయూటీ బాసరా, గీతం యూనివర్సిటీ మరియు KITS వారంగల్ లాంటి సంస్థలు ఉన్నాయి. ఇవి MOUsతో మన మహిళా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్కి మార్కెట్ యాక్సెస్, బ్రాండింగ్ సపోర్ట్, ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ, మార్కెటింగ్ మరియు ప్రపంచ స్థాయి అనుభవాన్ని అందిస్తాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం పట్టణాలు కానీ గ్రామాలు కానీ రాష్ట్రం యొక్క అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్కి కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలను అందించాలని ఉద్దేశంతో ముందుకు పోతుంది. అండ్ బిఫోర్ ఐ ఎండ్ దిస్ టాక్, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, ఎంపీ గారికి, ఎమ్మెల్యే గారికి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం కోసం ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా వీ హబ్ టీమ్, పార్ట్నర్ ఆర్గనైజేషన్స్, మహిళలు, విద్యార్థులను, డిగ్నిటరీస్ను ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, sir. May I now invite MP for Nalgonda District, Shri Raghuvar Reddy Garu, to address the audience. ఈరోజు
వీహబ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అలాగే పరకాల ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి గారికి, అలాగే డాక్టర్ జి మల్సూర్ గారికి, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ సంజయ్ కుమార్ గారికి, అలాగే దివ్య గారికి, అలాగే వీహబ్ సిఇఓ సీతకు నా ప్రత్యేక అభినందనలు. ఈరోజు మా జిల్లా అయిన నల్గొండలో కూడా వీహబ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్కి అన్ని రకాల అప్రూవల్స్ పూర్తి చేసుకొని వచ్చే వారం 10 రోజుల్లో నల్గొండలో వీహబ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఓపెన్ అవుతున్నందుకు ప్రత్యేకంగా వీహబ్ సిఇఓ దీనిలో చొరవ తీసుకున్నందుకు వారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ నల్గొండలో ప్రారంభించడం ద్వారా ఎంతోమంది మహిళలకు ప్రోత్సహిస్తూ వారి చేతి వృత్తుల్లో కానీ వారు సొంత కాళ్ళపై నిలబడి ఇంకొంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా క్రియేట్ చేసేదానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ వీహబ్ ఎక్సలెన్స్ నిజంగా నల్గొండలో ఎంతోమంది వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడదాం అనుకునేటటువంటి మహిళలకు ఎంతో తోడ్పాటునిస్తుంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు వీహబ్ ముందు ఎన్నో చేయాలని, ఒక్క నల్గొండలోనే కాదు రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లాకు వీహబ్ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్స్ తీసుకొని వెళ్ళి మహిళలకు ప్రోత్సాహం ఇస్తూ, ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఒక హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ దాంట్లో ముందు వాళ్ళకు 10,000 రూపాయలు సేల్స్ ఉంటే వీహబ్ వాళ్ళ ప్రోత్సాహంతో వీహబ్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళ బిజినెస్కి హెల్ప్ చేయడం ద్వారా 10,000 నుంచి 1,00,000 రూపాయల వరకు వాళ్ళ సేల్స్ పెరిగినాయి. కాబట్టి ఇలా ఇంకా వాళ్ళకి ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్ళకు లేనటువంటి నైపుణ్యాన్ని వీహబ్ ద్వారా కలిగిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం నుంచి కూడా మా నుంచి కూడా వారికి సహకారం ఉంటుందని, కాబట్టి రాష్ట్రంలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో నిర్వహించాలని కోరుకుంటూ వస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇవాళ మనం డిస్ట్రిక్ట్స్లో 2 ప్రోగ్రామ్స్ లాంచ్ చేసుకుంటున్నాము. అయితే దానికి సంబంధించి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంపాక్ట్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళ మీద ఎలా ఉంటుంది, ఫ్యూచర్లో ఇంకేం సాధించబోతున్నాం అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి ముందుగా సర్ప్ సిఇఓ దివ్య గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. Honorable CM Sir Gariki, Honorable MP, Honorable MLA, Special CS, Director, CEO Sita Gariki, మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ కూర్చున్న మహిళలందరికీ నా నమస్కారం. ఈరోజు ఒక శుభదినం. ఇంతమంది కార్పొరేట్ మరియు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్కిల్లింగ్ పార్ట్నర్స్తో MOU చేసుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. మన ఆనరబుల్ సీఎం ఓత్ తీసుకున్న వెంటనే మార్చ్ మనకి 12వ తారీఖు 2024లో ఇందిరా మహిళా శక్తి ప్రోగ్రామ్ అనేది సార్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఆయన చాలా పెద్ద ఆబ్జెక్టివ్స్తో ఈ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేస్తే చాలా మట్టుకి ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్తున్నాము. ఇందిరా మహిళా శక్తి ప్రోగ్రామ్ కింద 22 జిల్లాల్లో కొత్త ఇందిరా మహిళా శక్తి భవనాలు ఏర్పాటవుతుంది 5 కోట్ల రూపాయలతో. సో ముందు ఉమ్మడి జిల్లాల్లో మాత్రమే అవి ఉండేది. ఇప్పుడు సార్ ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో ఇటువంటి మహిళా శక్తి భవనం ఉన్నది ఒక గొప్ప విషయం. ఆల్మోస్ట్ అవి ఇప్పుడు చాలా చోట్ల ప్రారంభమై ఈ నవంబర్ 19, 2025కి అవి ఓపెన్ అవ్వబోతున్నాయి. మహిళలకు అందరికీ కూడా అది మీటింగ్స్ పెట్టుకోవడానికి, ట్రైనింగ్ పొందడానికి, మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి అది చాలా ఒక గొప్ప భవనంగా ఏర్పాటవుతున్నాయి. ఇది మాత్రం కాకుండా సారు మాకు ఒక ఆబ్జెక్టివ్ని ఇచ్చారు. 1 lakh crore రూపీస్కి మనం బ్యాంక్ లింకేజ్ చేయాలి 5 సంవత్సరాలని. సార్ మేము 4 సంవత్సరాల్లోనే దాన్ని అచీవ్ చేస్తామని మేము నమ్ముతున్నాము. ఎందుకంటే 2023-24లో సర్ప్ మాత్రం 15,000 కోట్ల రూపాయలు చేసింది. కానీ ఈ సంవత్సరం 24-25లో ఆల్రెడీ మేము సర్ప్ మాత్రమే 20,000 కోట్ల రూపాయలు అచీవ్ చేసాం.
5,000 కోట్ల రూపాయలు బ్యాంక్ లింకేజ్ ఎక్స్ట్రాగా వెళ్ళింది. ఎవరికి వెళ్ళింది? మన 47 లక్షల మహిళలు అందరూ కూడా పేద కుటుంబాన్ని చెందిన వాళ్ళకి వెళ్ళింది. సో ఒక స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఒక గ్రూప్కి 8.67 lakhs అమౌంట్ వెళ్ళినట్టు. మీరందరూ అనుకోవచ్చు, ఒక పేద మహిళ వెళ్ళి బ్యాంక్ ముందు నిలబడితే వారికి ఎవరైనా లక్షల రూపాయలు లోన్ ఇస్తారా? ఇవ్వరు. కానీ మన మహిళా గ్రూప్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి 20 లక్షల దాకా ఒక గ్రూప్కి లోన్ దొరకడం జరుగుతుంది. చాలామంది మాతో ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే, ఇప్పుడు నా ఆయనకి నేను లోన్ ఇస్తున్నాను, ఆయనకి వ్యవసాయంకి పెట్టుబడి కావాలంటే నా దగ్గర నిలబడుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంత 20,000 కోట్ల రూపాయలు పేద మహిళల చేతికి వెళ్తుందంటే అది ఎంతో ఒక గొప్ప విషయం. ఆ ఒక గొప్ప విషయంని మన ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళడానికే ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్. అలాగే సార్ ఆధ్వర్యంలో మాకు కోట్ల విలువ ఉన్న ఇందిరా మహిళా శక్తి బజార్ అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీరు మీ ముందు ఎవరెవరు డిస్ప్లే చేస్తున్నారో, మంగా కానీ శకుంతల కానీ, వాళ్ళందరూ కూడా మా ఇందిరా మహిళా శక్తి బజార్లో సార్ ఫ్రీగా వాళ్ళకి షాప్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందువల్ల వాళ్ళకి శిల్పారామంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద గొప్ప ఆర్టిసన్స్తో సహా మా మహిళలు కూడా వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నారు. సార్ ఆధ్వర్యంలో మేము ఇంకా ఓన్లీ రాకెట్ మాత్రమే లాంచ్ చేయలేదు, సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ పెడుతున్నాము. ఆల్రెడీ ఆర్టీసీ బస్సులు నిన్న మొన్ననే 150 బస్సెస్కి అమౌంట్ మేము ఇచ్చాము. ఇంకా ఈ సంవత్సరంలో 450 బస్సెస్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాము. 600 ఆర్టీసీ బస్సెస్కి మా మహిళలు మండల్ సమాఖ్య ఓనర్గా ఉంటున్నారు. సో ఇంకా ముందు వెళ్తే సార్ ఆధ్వర్యంలో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి కూడా మా పిండి వంటలే అక్కడ పెట్టబోతున్నాము. ఇలా ప్రతి ఒక్క అంశంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇందిరా మహిళా శక్తి ప్రోగ్రాం కింద సిద్ధంగా ఉన్నాం. సో ఈ ఒక మంచి అవకాశంని మనం అందరం ఉపయోగం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క పార్ట్నర్స్కి కూడా మేము చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నాము, ప్రతిరోజు ఇన్నోవేట్ చేస్తున్నాము. మీరు మాతో కలిసి ఇటువంటి పేద మహిళల్ని మంచి ఆంటర్ప్రినర్స్గా, క్రోరోపతిగా చేయాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. May I now welcome our Honorable Chief Minister, Sir, Shri Revanth Reddy Garu, to formally launch the programs. Thank you, sir. That is the official handbook of the RAMP acceleration program that is being run by VHub to accelerate MSMEs across the state of Telangana. May I now request our Honorable CM, Shri A. Revanth Reddy Garu, to address the audience. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వీహబ్ ఇందిరా మహిళా శక్తి సభ్యులందరినీ ఇక్కడికి ఆహ్వానించి ఈరోజు నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి
నాతో పాటు నల్గొండ పార్లమెంట్ సభ్యులు రఘువీరెడ్డి గారిని, పరకాల శాసనసభ్యులు రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి గారిని, ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ సంజయ్ కుమార్ గారిని, ఇండస్ట్రీస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గుర్రం మల్సూర్ గారిని, సెర్ప్ అండ్ మెప్మా అధికారి దివ్య రాజేంద్రన్ గారిని, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి మా మహిళా సోదరీమణులందరినీ కూడా ఆహ్వానించి ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన వీహబ్ నిర్వాహకులకు మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మహిళా శక్తి, ఇందిరా మహిళా శక్తి 1967లో ఇండియా చైనా యుద్ధం జరిగినప్పుడు మహిళా శక్తిని ప్రపంచానికి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు చూపించారు. 1971లో పాకిస్తాన్తో యుద్ధం జరిగినప్పుడు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు మహిళా శక్తిని ప్రపంచానికి నిరూపించారు. స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జరిగిన యుద్ధాలలో ఈ దేశాన్ని గెలిపించిన శక్తి మహిళా శక్తి. మహిళా శక్తిని ఎప్పుడు కూడా మా పార్టీ, మా ప్రభుత్వం తక్కువ అంచనా వేయలేదు. సుదీర్ఘమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు బాధ్యత నెరవేర్చి 10 సంవత్సరాలు యూపీఏ 1, యూపీఏ 2 ప్రభుత్వాలను తీసుకురావడమే కాకుండా రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఇలాంటి అత్యంత పారదర్శకమైన చట్టాలను శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు తీసుకొచ్చి మహిళల యొక్క శక్తిని నిరూపించి మహిళలే ఈ దేశానికి ఆదర్శం, మహిళా శక్తి అండగా నిలబడితే ఈ దేశం అభివృద్ధి పదం వైపు నడుస్తుంది అని చెప్పి నిరూపించిన పార్టీ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ, మా ప్రభుత్వం. ఈరోజు కూడా మా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అప్పటి వరకు నిర్లక్ష్యానికి లోనైన స్వయం సహాయక సంఘాలను ఆర్థికంగా నిలబెట్టాలి. మహిళ ఆర్థికంగా నిలబడితే, ఒక్క మహిళ ఆర్థికంగా నిలబడితే ఆ కుటుంబాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఆర్థికంగా నిలబెడుతుంది. అలాంటి ఒక మహిళ కుటుంబాన్ని నిలబెడితే 1 కోటి మంది మహిళలు తెలంగాణలో ఆర్థికంగా నిలబడి 1 కోటి మంది మహిళలు కోటీశ్వరులు అయితే తెలంగాణనే ఈ దేశానికి ఆదర్శం అవుతుంది. ఈ దేశాన్ని ఆర్థికంగా నిలబెట్టాలి అని అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి అభివృద్ధి చెందాలి అని అంటే 1 కోటి మంది మహిళల్ని కోటీశ్వరులను చెయ్యాలన్న లక్ష్యంతో ఈరోజు మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఇంతమంది మహిళల్ని ఇక్కడికి పిలిపించి ఇక్కడ ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రోత్సహించే పనిచేస్తున్నాం. మీ అందరికీ తెలిసి ఇక్కడికి వచ్చిన మహిళలకు గతంలో మీరందరూ పండుగకు అమ్మగారింటికి వెళ్ళాలన్నా, ఇంకేదైనా కార్యక్రమాలకు అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలంటే ఇంట్లో బస్ ఛార్జీలు అడగాలి. ఇంటైనా లేదు అని అంటే మీరు వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు. కానీ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మహాలక్ష్మి కార్యక్రమం ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా, అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలన్నా, అమ్మగారింటికి వెళ్ళాలన్నా ఆర్టీసీలో మీరు ఎక్కడ చేయి చూపించినా అక్కడ ఆపి మీరు కావాల్సిన దగ్గర దిగడానికి ఆర్టీసీలో ఉచిత ప్రయాణం మా మహిళా సోదరిమణులకు అందించిన ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం. మహిళలకు ఒక ప్రత్యేక నజరానా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చారు. దాదాపుగా ఇప్పటికీ 16-17 నెలల్లో 5,200 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ఆర్టీసీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించడం జరిగింది. మా మహిళలు ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం వినియోగించుకోవడం వల్ల ఆడబిడ్డలకు ఒక్కొక్కరికి దాదాపుగా నెలకు 5,000 రూపాయలు ఆదాయం మిగలడమే కాకుండా ఆర్టీసీ కూడా ఈరోజు లాభాల బాటల్లో నడుస్తుంది. గతంలో ఆర్టీసీ నష్టపోయి ఆర్టీసీని ప్రైవేటైజ్ చేస్తారన్నంత ప్రమాదానికి దారితీసింది. ఆనాడు జీత భత్యాల కోసం వాళ్ళు నిరసన తెలిపి బందులు పాటిస్తే దాదాపుగా 50 మంది కార్మికులు చనిపోవడం జరిగింది. అలాంటి ఆర్టీసీలో 50,000 మంది కార్మికులు ఉన్నారు. ఇవాళ 50,000 మంది కార్మికులు ఆర్టీసీ లాభాల బాటలో నడవడం వల్ల ఆ కుటుంబాలన్నీ కూడా బాగుపడ్డాయి అని అంటే మా ఆడబిడ్డలకి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా మీకు ఆర్టీసీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అందించడమే
ఈరోజు ఆర్టీసీ లాభాల బాటల్లో నడుస్తుంది. ఇదే కాదు, ఈరోజు ఆడబిడ్డలకు 500 రూపాయలకు సిలిండర్ అందించిన ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, ముఖ్యంగా తండాలలో, గూడాలలో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల పేరు మీద పాఠశాల నిర్వహణ పెత్తనం అంతా కూడా ఈ అమ్మల చేతుల్లో పెట్టాం. ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో చదువుకుంటున్న పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలే. మరి వాళ్ళ పిల్లలు స్వయంగా చదువుకుంటున్న పాఠశాలల నిర్వహణ ఆడబిడ్డల చేతుల్లో ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఆలోచనతోటి అప్పటి వరకు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతిలో ఉన్న ఈ పాఠశాలల్ని ఈరోజు అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల పేరు మీద ఆడబిడ్డలకి అందుబాటులోకి తెచ్చినాం. ఇదే కాదు, ఈరోజు దాదాపుగా 1,30,00,000 డ్రెస్సులు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు కుట్టించే బాధ్యత. గతంలో ఇవన్నీ కార్పొరేట్ కంపెనీలకు ఇచ్చేది. కానీ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పాఠశాలల్లో చదువుకుంటున్న ప్రతి విద్యార్థికి బట్టలు కుట్టే కార్యక్రమాన్ని మహిళా సంఘాలకు అందించడం ద్వారా ఈరోజు మహిళల్ని ఆర్థికంగా నిలబెట్టడమే కాదు, స్థానికంగా స్కూళ్ళు తెరిచిన మొదటి రోజే 65 లక్షల డ్రెస్సులు కుట్టి విద్యార్థులందరూ కూడా అందించడం జరిగింది. గతంలో ఎప్పుడు కూడా అక్టోబర్, నవంబర్ వస్తే కానీ వాళ్ళకి బట్టలు ఇచ్చేవాళ్ళం కాదు. కానీ మహిళలకు ఆ బాధ్యత అప్పచెప్తే ఈరోజు సరైన సమయంలో మహిళలు ఈరోజు ఆ పాఠశాలలు ఉండే విద్యార్థులకు బట్టలు స్టిచ్చింగ్ చేసి ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు పాఠశాలల్లో పెట్టే మధ్యాహ్న భోజన పథకం కావచ్చు, రెసిడెన్షియల్ అండ్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, అదేవిధంగా కస్తూర్బా పాఠశాలలో కూడా నిన్న నేను సమీక్ష చేసి అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన. ప్రైవేట్లో కొనుగోలు చేస్తున్న కూరగాయలు కావచ్చు, పాలు కావచ్చు, ఇతర నిత్యావసర వస్తువులు అన్నిటిని కూడా మహిళా సంఘాల నుంచే కొనాలి, మహిళా సంఘాలను వ్యాపారంలో ప్రోత్సహించాలన్న ఆలోచనతోటి ఈరోజు మహిళలకే అందించడం జరిగింది. ఇంతకుముందు దివ్య రాజేంద్రన్ గారు చెప్పినట్టు పెట్రోల్ వ్యాపారము అని అంటే పెట్రోల్ బంకులు అంటే రిలయన్స్ గుర్తొస్తుంది, సోలార్ పవర్ అంటే అంబానీ గుర్తొస్తాడు. అదానీ అంబానీలు పెట్రోలియం బిజినెస్కు, సోలార్ పవర్ బిజినెస్కి మారు పేరైతే ఈరోజు మా ఆడపడుచులకు మీకు పెట్రోల్ బంకులు పెట్టుకునే అవకాశం ఇచ్చే నారాయణపేటలో నూతనంగా ఆడబిడ్డల చేత పెట్రోల్ బంకు నిర్వహించడానికి ఈరోజు మా ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించింది. అదేవిధంగా అదానీ చేతుల్లో ఉండే సోలార్ పవర్ ఈరోజు 1000 మెగావాట్ల సోలార్ పవర్ ఉత్పత్తి చేసే ఒప్పందాలని రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ ద్వారా మహిళా సంఘాలకు ఈరోజు ఒప్పందాలు చేయించి సోలార్ పవర్ ఉత్పత్తి చేసే వ్యాపారాన్ని ఈరోజు ఆడపడుచులకు అందించడం జరిగింది. ఈరోజు అదానీలతో, అంబానీలతో పెట్రోల్ బంకుల వ్యాపారం నుంచి మొదలు పెడితే సోలార్ పవర్ జనరేట్ చేసే వ్యాపారాల వరకు ఈరోజు ఆడబిడ్డల చేతుల్లో పెట్టినాం. ఇదే కాదు, ఈరోజు హైటెక్ సిటీ లేకపోతే రాయదుర్గం ప్రాంతం వెళ్తే విప్రో, ఇన్ఫోసిస్, మైక్రోసాఫ్ట్ లేదా మల్టీనేషనల్ కార్పొరేట్ కంపెనీల ఆఫీసులు, సంస్థలు ఉన్నాయి. అక్కడ వ్యాపారం చేయాలన్నా, చిన్న కొట్టు పెట్టుకోవాలంటే కూడా కోట్ల రూపాయలు కావాలి. అలాంటి హైటెక్ సిటీ పక్కనే 3.5 ఎకరాల స్థలాన్ని ఈరోజు మహిళా సంఘాలకు ఇచ్చి వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులను అక్కడ మార్కెట్ చేసుకోవడానికి 106 స్టాల్స్ను పెట్టి 3.5 ఎకర్స్ 100 కోట్ల రూపాయలు ఉన్న భూమిని ఈరోజు మహిళా సంఘాలకు, ఇందిరా మహిళా శక్తికి ఈరోజు మనం కేటాయించడం జరిగింది. మీరు గర్వంగా మీ ఆఫీస్ అడ్రస్ ఎక్కడా, లేకపోతే మీ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఎక్కడా అని అంటే హైటెక్ సిటీ అని విప్రో, ఇన్ఫోసిస్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎట్లా చెప్పుకుంటుందో మా ఆడబిడ్డలు కూడా, మాకు కూడా అక్కడనే ఆఫీస్ ఉంది, మీ ఆఫీసు ఎకరంలోనే ఉంటే మా ఆఫీసు 3.5 ఎకరాలలో ఉందని మీరు మహిళలు గొప్పగా చెప్పుకునేటట్టు ఈరోజు మహిళల ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచాలి అని హైటెక్ సిటీలో 3.5 ఎకరాల స్థలం ఇవ్వడమే కాకుండా అద్భుతమైన ఈరోజు మీకు అక్కడ మీ వస్తువులను ప్రదర్శించడానికి అవకాశం ఇచ్చినాం. మొన్న జరిగిన భారత్ సమ్మిట్లో ప్రపంచ దేశాల నుంచి వ్యాపార దిగ్గజాలు ఎంతోమంది వస్తే కూడా మీ దగ్గరకు వచ్చి చూసి వెళ్ళినారు. ఇప్పుడు హైదరాబాదు నగరంలో జరుగుతున్న ప్రపంచ మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్స్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా నాకు తెలిసి 21 తారీఖు రోజు మీ దగ్గరికి ఇందిరా మహిళా శక్తి స్టాల్స్ చూడడానికి, ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్ళందరూ మీ స్టాల్స్ చూడడానికి 21 తారీఖు రాబోతున్నారు. ఈ రకంగా అది పెట్రోలియం బిజినెస్ కావచ్చు, సోలార్ పవర్ బిజినెస్ కావచ్చు, లేకపోతే కార్పొరేట్ స్కూల్స్ నడిపినట్టుగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నడిపే విషయంలో కావచ్చు, ప్రతి దగ్గర ఈరోజు ఆడబిడ్డల్ని ప్రోత్సహించాలి, ఆడబిడ్డల్ని ఆర్థికంగా నిలబెట్టాలి. ఆడబిడ్డలు ఆర్థికంగా నిలబడ్డప్పుడే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక పురోగతి ముందుకు వెళ్తుందని సంపూర్ణంగా మా ప్రభుత్వం విశ్వసిస్తున్నది. అందుకే వి హబ్కి
సీతన్ సీఈఓగా నియమించిన తర్వాత తీసుకుంటున్న కార్యక్రమాలను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంపూర్ణంగా ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన మహిళలందరికీ నా సూచన ఒకటే, సర్ప్ కావచ్చు, మెప్మా కావచ్చు, 67 లక్షల మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఈ 67 లక్షల మంది సభ్యులను 1 కోటి మందిగా మార్చాల్సిందిగా సంఘాలలో సభ్యులుగా చేయాల్సిన బాధ్యత మీదే. ఆ 1 కోటి మంది మహిళలు అనుకుంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వాన్నైనా గద్దెనెక్కించగలరు, ఏ ప్రభుత్వాన్నైనా గద్దె దించగలరు. మొన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నేను బాధ్యత చేపట్టినా అంటే 92 లక్షల ఓట్లు వచ్చినాయి. మరి 1 కోటి మంది మహిళలు 1 కోటి ఓట్లు, మీరు ఎక్కడ ఓటు వేస్తే అక్కడ, వీళ్ళెవ్వరు ఓటు వేసినా వేయకపోయినా మీ 1 కోటి మంది మహిళలు అనుకుంటే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించగలరు, నిర్దేశించగలరు, ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించగలరు. అంత గొప్ప మహిళా శక్తి ఉన్న మహిళల్ని ప్రోత్సహించడం మా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. మీ సోదరుడిగా, మీ రేవంత్ అన్నగా మీకు అండగా నిలబడతా. ఆర్థికంగా మీరు ఎదగండి. మీకు కావాల్సిన ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చే బాధ్యత నాది. పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీలకు ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకొని దేశాలు ఇచ్చి ఇతర దేశాలు పారిపోతున్నారు. వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ దేశంలో గత 10 సంవత్సరాలలో 16 లక్షల కోట్ల రూపాయలు కార్పొరేట్ కంపెనీలకు అప్పిస్తే బ్యాంకులకు ఎగవేసి దేశాలు ఇడిచిపెట్టి పారిపోయారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం 16 లక్షల కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి ఇచ్చిన పన్నులు రద్దు చేశారు. కానీ మా ఆడబిడ్డలకు పోయిన సంవత్సరం 15,000 కోట్లు సర్పులు ఇచ్చినారు. మెప్మాలో నాకు తెలిసి 6,000 కోట్లు ఇచ్చినాం. పోయిన సంవత్సరం 21,000 కోట్లు ఆడబిడ్డలకు అప్పిస్తే 1 రూపాయి కూడా ఏ బ్యాంకుకి ఎగవేయకుంటే ఈ ప్రపంచంలో కడుతున్న వాళ్ళు, చెల్లిస్తున్న వాళ్ళు, మిత్తితో సహా చెల్లిస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే మా ఆడపడుచులు. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఆడబిడ్డలను చూసి నేర్చుకోవచ్చు. అందుకే ఈ సంవత్సరం కూడా వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలని ఇంతకుముందు దివ్య గారు చెప్పినట్టు 15,000 టార్గెట్ పెట్టుకుంటే 20,000 కోట్లకు రీచ్ అయిందంటే ఈరోజు బ్యాంకులకు మీ పట్ల ఒక విశ్వాసం, నమ్మకం ఉంది. మీకు ఇచ్చే ప్రతి రూపాయి వడ్డీతో సహా సరైన సమయంలో మీరు చెల్లిస్తారని. మీరు ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో ముందుకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంది. అందుకే ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మీ సోదరుడిగా నేను మీకు మాట ఇస్తున్నా, మీరు బలంగా నిలబడండి. ఈరోజు 10,000 మెగావాట్లు సోలార్ పవర్ అవసరం ఉన్నది మనకు. 1000 మెగావాట్లు కాదు, ఈ 1000 మెగావాట్లను మీరు సరైన విధంగా మీరు నిర్వహించండి. అవసరమైతే ఇంకొక 1000 మెగావాట్లను ఈరోజు మీకు కేటాయించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నది. అదేవిధంగా ఆర్టీసీలో 10,000 బస్సులు ఉంటే దాదాపుగా 5,000 బస్సులు ప్రైవేట్ నుంచి మనం ఈరోజు ఎంగేజ్ చేస్తున్నాం. అందులో 1000 బస్సులు మీకు ఇవ్వాలనుకున్నాం. 600 బస్సులకు మీరు ఇప్పుడు ప్రణాళికలు చేసుకున్నారు. 150 బస్సులను పోయిన నెలనే నేను పరేడ్ గ్రౌండ్ దగ్గర ప్రారంభించడం జరిగింది. మీరు ఈ 600 బస్సులను తక్షణమే తెచ్చుకొని ఆర్టీసీకి ఎంగేజ్ చేయండి. ఇంకా భవిష్యత్తులో మీకు అదనంగా కూడా మీకు బిజినెస్ వ్యాపారం ఇచ్చి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. మీరు తయారు చేసే వస్తువులను కూడా ప్రభుత్వం, గతంలో ఎవరైనా మన దగ్గరికి గెస్టులు వచ్చినా లేకపోతే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ కంపెనీల నుంచి గిఫ్ట్ ప్యాకులు కొనుక్కొని ఇచ్చేవాళ్ళు. కానీ ఈసారి మొత్తం కంప్లీట్గా మహిళా సంఘాలు తయారు చేసే ఉత్పత్తులనే, హ్యాండ్లూమ్నే ఈరోజు మనం వచ్చే గెస్టులకు గిఫ్టులుగా మనం ఇస్తున్నాం. మేము ప్రధానమంత్రిని కలిసినా కూడా మీ వస్తువులే తీసుకెళ్ళి నేను ఇస్తున్నా. ఏ దేశం నుంచి ఏ దిగ్గజ వ్యాపారస్తుడు ఇక్కడికి వచ్చినా మీరు ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులనే వాళ్ళకు బహుమతిగా మనం ఇస్తున్నాం. ప్రత్యక్షంగా మా ఆడబిడ్డల్ని ప్రోత్సహించాలనేదే మా ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన విధానం. అందుకే ఈరోజు సర్పు వేరే, మెప్మా వేరే ఉంటే రెండింటిని కలిపి మెర్జ్ చేసినాం. ఈరోజు అర్బన్ ప్రాంతాలు అంటే పట్టణ ప్రాంతాలలో చాలామంది మహిళలు మహిళా సంఘాలలో చేరకుంటూ ఉన్నారు. నేను అధికారులకి వేదిక మీద నుంచి ఆదేశాలు ఇస్తున్నా. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో చాలా వరకు మహిళలు సంఘాలలో చేరి సంఘం యొక్క అవకాశాలను వినియోగించుకుంటున్నారు. కానీ పట్టణ ప్రాంతాలలో ఇంకా మహిళలు ఈ సంఘాలలో చేరడం లేదు. ప్రత్యేకంగా ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టండి. పట్టణ ప్రాంతాలలో ఉన్న మహిళల్ని కూడా సంఘాలలో సభ్యులుగా చేర్చండి. వాళ్ళందరినీ వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి ప్రోత్సహిద్దాం. ఆడబిడ్డలు వ్యాపారంలో నిలదొక్కున్నప్పుడే ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా నిలబడుతుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు మీరు ఐడెంటిటీ కార్డు మహిళలకు ఇస్తున్నట్టున్నారు, కాకపోతే దాంట్లో డేటాబేస్ ఉన్నట్టు లేదు. అందుకే ఈరోజు నేను ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో ప్రతి ఆడబిడ్డకు ఒక QR కోడ్ అంటే ఒక యూనిక్ నెంబర్, అది మరి సాంకేతికంగా ఎట్లా అభివృద్ధి చేస్తారో సంజయ్ గారు చూడాలి. ప్రతి ఆడబిడ్డకు ఒక ID కార్డ్, ఆమె ఆర్థికపరమైన అంశాల నుంచి ఆరోగ్య సమస్యల వరకు
వాళ్ళకి ఏ రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్ ఏంది, గతంలో వాళ్ళకి ఏ రకమైన పరీక్షలు వైద్య సహాయం అందించడానికి చేసిండ్రో ఒక్కసారి ఆ కార్డు ఇస్తే హాస్పిటల్కి వెళ్తే అంతకంటే ముందు ఏ రకమైన వైద్య సహాయం అందించిండ్రో వాళ్ళ వివరాలన్నిటిని కూడా అందులో పొందుపరిచే విధంగా వాళ్ళకు ఒక డేటాబేస్ తయారు చేయాలి. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న 1 కోటి మంది ఆడబిడ్డల యొక్క సంపాదన వ్యాపారంతో పాటు వాళ్ళ ఆరోగ్య సమస్యలు వాళ్ళకి సంబంధించిన మొత్తం డేటాను కూడా మనం కలెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఎందుకంటే ఆడపడుచులకు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అన్ని పరీక్షలు చేస్తాడు, ఏదో మందులు రాసిస్తాడు, జ్వరం తగ్గగానే ఈ పేపర్లు ఎక్కడో పోతాయి. మళ్ళీ సంవత్సరానికి ఇంకొక హాస్పిటల్కి పోయినప్పుడు ఆయన అన్ని పరీక్షలకు మళ్ళీ ఛార్జ్ చేస్తాడు. దాంతో ఏమవుతుంది అని అంటే వాళ్ళకి ట్రాక్ రికార్డ్ కూడా ఉండడం లేదు. గతంలో వీళ్ళకి ఏం సమస్య ఉండే, ఎలాంటి వైద్యాన్ని అందించడం, వీళ్ళకి ఎలాంటి ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నాయనే ఒక మొత్తం ఎలాంటి వివరాలు లేకుండా పోతుంది. అందుకే ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి నేను దివ్యా రాజేంద్రన్ గారికి సూచన చేస్తున్నా, ఈ డేటాబేస్ కలెక్ట్ చేయండి, వాళ్ళ హెల్త్ చెకప్ చేయించండి, వాళ్ళ కంప్లీట్గా హెల్త్ ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేయండి. ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి వాళ్ళకు పూర్తి స్థాయిలో ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించగలిగినప్పుడు ఈ ఆడబిడ్డలకు వాస్తవంగా వాళ్ళ ఆరోగ్యం దెబ్బతిన కంటే ముందే మనం నియంత్రించవచ్చు. వచ్చిన తర్వాత వాళ్లకు వైద్య సహాయాన్ని అందించడం కాదు, వాళ్ళకు ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండానే ముందుగానే వాళ్లకు మనము ఆరోగ్యపరమైన సూచనలు చేయడమే కాకుండా అవగాహన కల్పించి వాళ్ళకు అవసరమైన ఆరోగ్య భద్రత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది. వీటికి సంబంధించి అదేవిధంగా వాళ్ళ వ్యాపారాలను ప్రోత్సహించడానికి కూడా వాళ్ళ ఇండివిజువల్ ఉన్న నైపుణ్యం ఏంది, వ్యక్తులకు కొన్ని నైపుణ్యాలు ఉంటాయి, వాటన్నిటిని కూడా మనం కలెక్ట్ చేసుకోగలిగితే ఆ రంగంలో వాళ్ళని ప్రోత్సహించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఆడబిడ్డలను ఈరోజు ప్రోత్సహించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో మీ ఓట్లతోనే మళ్ళీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని మా పార్టీ, మా ప్రభుత్వం అనుకుంటుంది. ప్రతి ఆడబిడ్డను 1 కోటి మందిని ఇందులో సభ్యులుగా చేర్చి ఆ 1 కోటి ఓట్లతోనే రెండోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి మిమ్మల్ని 1 కోటి మందిని కోటీశ్వరులను చేసే బాధ్యత తీసుకుంటామని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. Thank you, sir. Thank you for those insightful words. We will now move on to the formal MOU exchange ceremony. We will start with our program partners. First, may I invite National Stock Exchange Mumbai for implementing financial literacy and skilling programs, Mr. Sriram Krishnan, Chief Business Development Officer. Next in line, Shri Venkateshwarlu Garu, Managing Director, AgHub. Next in line, Shri Venkateshwarlu Garu, Managing Director, AgHub, to support women entrepreneurs in agribusiness and agri-tech sectors. There. Sir, please go. May I call upon Ms. Malini Divakala, Director, National Institute of Fashion Technology, to support women artisans in product design and innovation. Ms. Divya Joseph, Head CSR for HP Sales Private Limited, our biggest support for setting up a Center of Excellence at Peddapalli District. May I request our marketing and outreach partners to line up, please. Coming up is HP India Sales Private Limited to provide the printing and packaging and branding support. Shri Naipal Singh.
HP India Sales Private Limited, Shri Naipal Singh. Next in line, Hyderabad Software Enterprises Association, HYSIA, to provide market access to women entrepreneurs, Shri Prashant Nadilla and Mr. Fani. Next in line, TRD Studios LLP, to provide the design, branding and marketing related support to women entrepreneurs, Shri Ram Gotti Mukkalagaru. Next in line, Iconia Business Ventures Private Limited, to provide mentoring and business capacity building support, Dr. Chandra Vardhana. Next in line, Swayam Shakti Entrepreneurs Foundation, swasha.org, to provide the e-commerce market connect to women entrepreneurs, Mr. Mayur. Can we keep the chair going, please? Moving on to our Grassroots Youth Innovation Program, may I now invite Professor A. Govardhan, Vice Chancellor, RJU KT Basra, and OSD Sir, Professor Muralidhar Garu. Next in line, Government Degree College, Peddapalli, Professor K. Lakshmi Narsaya Garu, Principal. Next in line, Mother Teresa College of Engineering and Technology, Peddapalli, T. Srinivas Garu, Principal. Next in line, Kakatiya Institute of Technology and Science, Warangal, KITS Warangal, Professor A. Ashok Reddy Garu. Calling upon Geetam University, Dr. Divya Kirti Gupta Garu. Tara Degree College, Sangareddy, Dr. KSS Ratna Prasad Garu. $1 million for 1 billion to support students of LEAP and iLEAP and Campuspreneur programs, Mr. Abhiram Natarajan. VHub team, please line up for a group photo. Group photo అక్కడ అయిపోయింది. Ramp implementation partners, please line up for a group photo. VHub team, please line up for a group photo. Quick. VHub team for a quick group photo, please.